پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں جرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ نہ تو کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ان پر کسی ظالم حکمراں کا خوف طاری ہوتا ہے۔ یونانی، ایرانی اور تاریخ کے کئی اقوام نے پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوششیں کی، مگر سارے ناکام رہے۔ نصف دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان میں قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کے سب سے منظم فوج اور بادشاہ الیگزینڈر کو دھول چٹا دیا اور انہیں مقدونیہ واپس جانا پڑا۔ پٹھانوں کی بہادری کی مثال 19ویں صدی کی جنگیں ہیں، جس میں سوویت یونین کو پٹھانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ایک تازہ ترین مثال پچھلے دنوں امریکی فوج کی شکست ہے، جس میں دنیا کے سپر پاور کو ان پٹھانوں نے ایسا زیر کیا کہ جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آخر یہ پٹھان کون ہے؟ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا پٹھان کسی نبی کی اولاد ہیں؟ ان کا اس قدر بہادر اور جرت مند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے پیچھے کون سی دلچسپ تاریخ رقم ہے؟ پٹھانوں کی تاریخ اور نسل کے متعلق 3 مختلف نظریے ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پٹھان آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید نامی شخص کی اولاد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور تیسرا نظریہ جو خود پٹھان تسلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پٹھان قوم کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ان تمام نظریات کا تحقیقی جائزہ لیں گے۔ پٹھانوں کے روایات کے مطابق قیس عبد الرشید عرف پٹھان قوم کا مورث اعلیٰ ہے۔ قیس کو پٹھان اپنی زبان میں کچھ کہتے ہیں۔ قیس عبد الرشید وہ پہلے پشتون شخص تھے جنہیں عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تھی۔ لہٰذا جب قیس اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ مدینہ پہنچے اور حضور کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی نے اس جماعت کے ساتھ شفقت فرمائی اور ہر ایک سے اس کا نام پوچھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قیس عبرانی نام ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبد الرشید رکھ دیا۔ حضرت قیس اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح انہیں پہلے پشتون صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پختونی روایتوں کے مطابق ایک غزوے کے دوران جب مشرکین اسلامی لشکر پر بھاری پڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے پٹھان بھائیوں کو مدد کے لیے بلاؤ۔ لہذا حضرت خالد افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور کا پیغام دیا۔ لہذا تمام پٹھان قبیلے قیس عبد الرشید کی قیادت میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے ایک خون ریز جنگ لڑی۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور کو یہ خوشرنجی سنائی کہ افغانی لشکر نے مشرکین کو شکست دے دی ہے اور ہماری فتح ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ملک عبد الرشید کی بہادری کے واقعات حضور کو بتائے تو آپ کی زبان سے برملا یہ الفاظ جاری ہوئے کہ اللہ اس کی آل و اولاد کو فروغ بخشے گا، اس کے قبیلے کی تعداد اور طاقت سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس کی خدمت کے لیے اس قبیلے کی کثرت و استحکام کو وہی حیثیت حاصل ہوگی جو کہ کشتی یا جہاز کے نیچے والی لکڑی کی ہوتی ہے جس پر جہاز کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ حضور نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اس مرد کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور ایمان کے ساتھ شریعت اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ رخصت کے وقت حضرت خالد کی درخواست پر ایک انصاری صحابی کو قیس عبد الرشید کے ہمراہ کیا گیا تاکہ وہ کوہستان غور کے علاقوں میں لوگوں کو شریعت کی تعلیم دے۔ نعمت اللہ حروی کی کتاب مخزن افغانی جو قیس قبیلہ کی تاریخ پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں درج ہے کہ قیس عبد الرشید حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے اور قیس نے حضرت خالد کی ایک بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا جس سے بٹن اور غور پیدا ہوئے اور ان کی اولاد پٹھان کے نام سے مشہور ہوئی۔ نعمت اللہ حروی نے لکھا کہ کتب حدیث سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسری تاریخی روایتوں سے سندھ اور افغانستان سے وفد کا مدینہ آنا اور اسلام قبول کرنا ثابت ہے۔ پٹھان قوم کے متعلق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پٹھان یہودی النسل ہے۔ افغانی تاریخ داں اور بہت سے یہودی مورخین پٹھان قوم کا تعلق قبل از مسیح کے یہودی قبیلے سے جوڑتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے وہ 12 قبیلے جو ارض فلسطین میں آباد تھے۔
दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए उनके औलादों को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब के 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीलों की बुनियाद पड़ी, जिनमें आले यहूद, आले लावी और आले रूबन वगैरह मुअज़्ज़ज़ कबीले थे। खुदा ने आले यहूद में हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जिन्हें किताब और बादशाहत दोनों अदा की गई। हज़रत सुलेमान के ज़माने तक ये 12 कबीले यानी बनी इसराइल इज्तमाई तौर पर एक मजबूत और ताकतवर कौम थी, जिनका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। लेकिन हज़रत सुलेमान की वफ़ात के बाद जब आपका बेटा रहबाम तख्त नशी हुआ तो बनी इसराइल के 10 कबीलों ने उसे बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस तरह बनी इसराइल 2 रियासतों में बढ़ गई। मशरिकी फ़लस्तीन में बनी इसराइल के 10 बागी कबीले ने सल्तनत इसराइल की बुनियाद रखी, और मगरबी फ़लस्तीन में बनी इसराइल के 2 कबीले यानी बनी लावी और बनी यहूदा रबहाम के मातहत रहे, जिन्हें सल्तनत यहूदा कहा जाता है। 800 कबल मसीह में बाबिल की अशूरी फ़ौज इसराइल पर हमला आवर हुई और उनकी हुकूमत को तबाह व बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ मगरबी फ़लस्तीन में आबाद सल्तनत यहूदा बाकी रह गई और वहाँ बसे बनी इसराइल यहूदी कौम के नाम से मशहूर हुए। बनी इसराइल के बकिया 10 कबीले के अक्सर लोग कत्ल कर दिए गए, जबकि कुछ कबीले वहाँ से हिजरत करके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जा बसे, जिन्हें बनी इसराइल का गुमशुदा कबीला यानी द लॉस्ट ट्राइब ऑफ बनी इसराइल कहा जाता है। ये वो रेवड़ थे जो अपने ग्रोह से जुदा होकर भटक गए और तारीख में उन कबीलों का कोई नामो निशान नहीं मिला। दरअसल तवील तारीख को मुख्तसर बयान करना मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद है कि आप वाक़यात को बखूबी समझ रहे होंगे। यहूदी मुहक्किकीन के मुताबिक जब सल्तनत इसराइल तबाह हुई तो बनी इसराइल के वो गुमशुदा कबीले भागकर ईरान के करीब गोर के पहाड़ों में जा बसे और फिर यहाँ से दीगर खित्तों में फैल गए। सैकड़ों सालों तक ये लोग यहाँ सकूनत पजीर रहे और रफ्ता रफ्ता शरीयत मूसवी और तौरेत के तालीमात को भूल बैठे। अलबत्ता उन्होंने अपना ख़ानदानी नस्ब और सिलसिला याद रखा और ख़ुद को फ़ख्रिया कौम बनी इसराइल और यहूदियुन नस्ल से जोड़े रखा। खुद पठानों का ये दावा है कि उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कदीम ज़माने के यहूदियों से है, जबकि अफ़गानिस्तान के आखिरी बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम खुद ये इकरार करते थे कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल के बिन्यामीन कबीले से है और वो उन्हीं बनी इसराइल के गुमशुदा कबीलों में एक हैं जो बुख्त नसर के हमले की वजह से अपने रेवड़ों से बिछड़ गए थे। दुनिया में पठान ही वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर किसी पठान से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब ये होगा कि मैं 5000 साल से पठान हूँ और 1400 साल से मुसलमान हूँ। मशहूर मवर्रिख एहसानुल्लाह अब्बासी ने अपनी तारीख़ इस्लाम में लिखा है कि मदीना के यहूदी उन अफ़गानों से बराबर ख़त व किताबत में रहते थे और जब वो लोग मदीना में मुसलमान हुए तो अपना एक शख्स यहाँ भी दावत इस्लाम के लिए भेजा था। अगर गौर किया जाए तो पठानों की बेशतर चीज़ें भी यहूदियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। मसलन नस्ली तौर पर ये दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तस्वुर करते हैं। ये दोनों ही मजहबी तौर पर सख्त होते हैं और दोनों ही सर पर टोपी या पगड़ी रखते हैं। इसके अलावा भी उनके कई रस्म व रिवाज और आदात व अतवार मुश्तरक नज़र आते हैं। पठानों के बारे में अंग्रेज़ों और बरे सगीर के कई रिसर्चर ने तहकीकी रिपोर्ट और किताबें लिखी हैं। बर्रे सगीर के एक रिसर्चर ने जब एक पश्तून पठान के डीएनए नमूनों का खुसूसन उसके क्रोमोसोम का तज्जिया किया तो ये मगरिब में आबाद यहूदियों से 95% मैच कर रही थी, जो इस नज़रिए को मज़ीद हतमी और मजबूत बना देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही ये वजह थी कि पठानों का अल्लाह की राह में लड़ने का जज्बा आज तक बाकी है और ये कौम अल्लाह की रज़ा और शरीयत के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। क़र्ब क़यामत में भी लड़ी जाने वाली जंगों में पठानों का अहम किरदार होगा। हुजूर की पेशन गोइयों के मुताबिक क़यामत के करीब यही वो लश्कर होगा जो इमाम महदी की मदद के लिए निकलेगा। हदीस के मुताबिक इन्हीं इलाकों से अलम लेकर मुसलमान फ़ौजें निकलेंगी जिनका रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि वो अपने झंडे ईलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में जाकर नस्ब कर देंगे और इमाम महदी के साथ मिलकर मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। आज पठान खुद को यहूदियों नस्ल कहने पर फ़ख्र करते हैं और हर पठान का यहूदियों नस्ल से होना काबिल फ़ख्र बात है, क्योंकि वो यहूदी नस्ल से ताल्लुक़ रखने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। ये उनकी गैरत की बुलंदी और ईमान की अज़मत की निशान है कि उन्होंने सच्चे नबी की तस्दीक की, जिनका जिक्र तौरेत तो इंजील में मौजूद है, जबकि अरब में आबाद यहूदियों ने आखिरी नबी का इनकार किया और आप पर ईमान न लाए, सिर्फ इस बुनियाद पर क्योंकि हुजूर का ताल्लुक़ बनी इसराइल से नहीं बल्कि बनी इस्माइल से था और इस तरह वो यहूदी नस्ली तासुब और हसद व कीना की वजह से गुमराह और खार हुए।
بلا شبہ نسل، رنگ اور زبان انسان کے لیے تب ہی قابل فخر ہے جب وہ صراط المستقیم پر گامزن ہو اور سچے معبود اور سچے نبی پر ایمان لائے۔